नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा सहायक आपको स्वागत। आज आम दशम श्रेणी णत्वविधि सत्वविधि और साधारण अशुद्धि पढ़ा। प्रथम आम जाणीनवा णत्वविधि कौन। तो पिला माने तमे जानिछ आम जिते भी सब शब्द व्यवहार करूँ सेगुड़िक सब वर्ण समूहर समाहार। तो वर्ण गुड़िक मिसिकी गोटे अर्थ प्रकाश करथिले सेगुड़िक सार्थक शब्द कहुए। आमर जेतिकी भी व्यंजन वर्ण अच्छी सेगुड़िक मध्यरे सबुथिरे स्वर वर्ण मिसिकी रही थाए। जेमिति जदि क नबा तार प्रकृत रूप होची क हलंत युक्त अ। जदि कु नबा ताहले क हलंत युक्त ह्रस्व किंबा क हलंत दीर्घ। ताहले एमितिरे जदि आमे गोटे शब्द उदाहरण रे नबा दोकान। दोकान रे जदि दोकान शब्दटी को आमे भांगिबा ताहले हेबो द हलंत युक्त ओ क हलंत युक्त आ न हलंत युक्त अ। तो यही भली सब शब्द गुड़िक तैयारी होता है। तापर आमे बुझिबा णत्व विधि कौन। न स्थान रे ण हबार नियम को णत्व विधि कहा जाए। प्रथमे जानी रखिबा दंतेन एवं मूर्धेणर गठन रीति अर्थात तार वर्ण रूप समान। दंतेनर वर्ण रूप न हलंत युक्त अ, मूर्धेणर मध्य वर्ण रूप न हलंत युक्त अ। गोटे शब्द रे न हलंत स्थान रे दंतेन हब कि मूर्धेण हब सेई नियम को णत्व विधि कहा जाए। प्रथम सेट शब्द हेउची मदन दान दिन दिन मुन प्रसून हेन दैन्य। द्वितीय सेट्र शब्द हेउची ऋण तृण मसृण जीर्ण विदीर्ण उत्तीर्ण कृष्ण भाषण अन्वेषण हितैषण। 3 नंबर शब्द हेउची प्राण दारुण मार्गण दर्पण रुक्मिणी प्रयाण म्रियमाण रावण अपराह्न। तो उपर लिखित तीनोटी धाड़ीर शब्द गुड़ी को लक्ष्य करा जाऊ। प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़िक शेष में न अच्छी। प्रथम धाड़ी अर्थात 1 नंबर धाड़ीर शब्द गुड़िक शेष में सबुठारे न अच्छी। द्वितीय और तृतीय धाड़ीर शब्द गुड़िक शेष में णर व्यवहार होइछि। एठी सबुठारे शेष में द्वितीय और तृतीय धाड़ी रे णर व्यवहार होइछि। एपरि काहींकि होइछि एबे आमे गभीर भावे प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़ी को देखिबा। तो प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़िक एठी आलोचना कराइछि। प्रथमे देख शब्द रूप तार वर्ण रूप आ नर अवस्थान दिखाई। शब्द रूप रे प्रथमे देइछि मदन। मदनर वर्ण रूप हेउछि जानिछु आमे प्रत्येक शब्द व्यंजन वर्ण रे गोटे स्वर वर्ण मिसिकी थाए। तो मर रूप हेउछि म हलंत युक्त अ। सेहीपरि दर रूप हेउछि द हलंत युक्त अ। नर रूप हेउछि न हलंत युक्त अ। तो एठारे नर अवस्थान हेउछि अ कार परे न अछि। अ परे एठी न अछि। ठीक अछि। दान रे सेहीपरि द हलंत युक्त आ न हलंत युक्त अ। सेहीपरि एबे कोन अछि आ कार परे न अछि। आ कार परे न। दिन रे द युक्त ह्रस्वई न हलंत युक्त अ। तो ई कार परे न अछि। वर्तमान दिन द हलंत युक्त दीर्घई न हलंत युक्त अ। वर्तमान दीर्घई परे न हलंत अछि। सेहीपरि मुन्नरे म हलंत युक्त उ न हलंत युक्त अ। उ कार परे न अछि। प्रसून प्र रूप कौन हम प्र प्र हेउछि प हलंत युक्त र हलंत युक्त अ प्र। तापरे स हलंत युक्त एठी जेतु दीर्घ अछि दीर्घ रहिबो न हलंत युक्त अ। न पूर्वरु कौन अछि दीर्घ अछि दीर्घ कार परे एठी न रहिबो। फेनरे अछि फ हलंत युक्त ए न हलंत युक्त अ। ए कार परे न अछि। सेहीपरि दैन्य रे द हलंत युक्त ऐ न हलंत युक्त य हलंत युक्त अ। तो दैन्य रे ऐ कार परे न अछि। तो प्रथम धाड़ी रे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक लक्ष्य कले जना जिवो जे अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व दीर्घ ए ऐ कार स्वर परे न हलंत अछि। भाषा रे शब्द गुड़िक अविकल एहिपरि चलुअछि।
ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁଥିରେ ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଆଉ ଐ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଐ କାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ଆଉ ଦନ୍ତେନର ଗଠନ ଶୈଳୀ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଏଠି ନ ହେବ କି ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଶେଷର ବର୍ଣ୍ଣଟି ଦନ୍ତେନ ହବ। ଯେମିତି ମଦନ, ଦାନ, ଦିନ, ଦୈନ୍ୟ ଏସବୁରେ ନ ହେଇଛି, ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଖିବା ଋଣ। ଯେହେତୁ ରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସେହିପରି ରହିବ। ତାପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ରୁ ପରେ ଣ ଅଛି। ତୃଣ ତ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରୁ ତୃ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ତ ନ ର ଅବସ୍ଥାନ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ରୁ ପରେ ଣ ଅଛି। ତାପରେ ସେହିପରି ମ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ରୁ, ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ରୁ ପରେ ଣ ଅଛି। ଜ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି ଜି। ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଉଛି ନ। ର ପରେ ଣ ଅଛି। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣରେ ଅ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଦ ରେ ମଧ୍ୟ ହଳନ୍ତ ରହିବ। ଦ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ, ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ। ର ପରେ ଣ ରହୁଛି। ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣରେ ସେହିପରି ର ପରେ ଣ ରହୁଛି। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ଣ ରହୁଛି। ଭାଷଣରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ନ ରହୁଛି। ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ନ ରହୁଛି। ଏବଂ ହିତୈଷଣାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ନ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ, ର, ସ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଯଦି ରୁ, ର, ସ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପଦରେ ଯଦି ରୁ, ର, ସ ଥିବ, ଯେମିତି ଏଠି ର ହଳନ୍ତ ଅଛି, ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି, ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଅଛି, ଉପର ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ରୁ ଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ରୁ, ର, ସ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହବ। ଏବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣରେ ପ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଏଠି ହେଲା ପ୍ରା। ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେବ ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ଦାରୁଣରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ମାର୍ଗଣରେ କ ବର୍ଗର ଗ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଗ ଟି ହେଉଛି କ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ 5ଟା ବର୍ଗ ଅଛି କଚଟ ତପ। କ ବର୍ଗର 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତ ଗ ହେଉଛି କ ବର୍ଗର ଗ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ସେହିପରି ପ ବର୍ଗର ପ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଠି ପ ବର୍ଗର ପ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ କୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନିଆଯାଉନି। ଏଠି କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। କ ବର୍ଗର ଗ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ପ ବର୍ଗର ପ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ରୁକ୍ମିଣୀରେ ପ ବର୍ଗର ମ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ତାପରେ ପ୍ରୟାଣରେ ସେହିପରି ପ ବର୍ଗର ପ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ମ୍ରିୟମାଣରେ ପ ବର୍ଗର ମ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ରାବଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ୱ ପରେ ନ। ଅପରାହ୍ନ ପ ହଳନ୍ତ ପରେ ନ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବ ନିୟମ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ ହଳନ୍ତର ଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ରୁ, ର, ସ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ
ରୁ ର ସ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ର ସ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ତାପରେ ନ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ ମ୍ରିୟମାଣରେ ର ହଳନ୍ତ ପରେ ଏଠି ରସୋଇ ୟ ଅ ମ ଆ ଏତେ ସାରା ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ରୁ ର ସ ର ଠିକ୍ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀରେ ର ହଳନ୍ତ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ପରେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ। ର ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆସୁଛି। କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ପ ବର୍ଗର ଅଛି, ୟ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ହ ଅଛି, ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ହଳନ୍ତର ଣ ହଳନ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ରୁ ର ସ ର ଠିକ୍ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହବ। ତାପରେ କହୁଛି ଯଦି ରୁ ର ସ ର ଠିକ୍ ତାପରେ ନ ହଳନ୍ତ ନଥିବ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ବି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଆଉ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ୟ ୱ ହ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ହଳନ୍ତର ଣ ହେଇପାରିବ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରୁ ର ସ ର ଠିକ୍ ପରେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ମ, ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ହଳନ୍ତର ଣ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ, ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମ୍ରିୟମାଣରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଏଠି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ର ସ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧଣ ହବ। ତ ଯେତିକି ଏଠି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ, ସବୁଠାରେ ର ହଳନ୍ତ ଆସୁଛି। ର ହଳନ୍ତ ଠିକ୍ ପରେ ଯଦି ନଥିବ କିମ୍ବା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ମୂର୍ଧଣ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୁ ର ସ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ହଳନ୍ତ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ରଚନା, ମାର୍ଜନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, କୀର୍ତ୍ତନ, ନର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଜୁନ, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନେବା। ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି ଲେଖା ହେଇଛି ରୁ ର ସ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଲେଖ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ ବର୍ଗ ଆଉ ପ ବର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି। କ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ ଖ ଗ ଘ ମ, ପ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପ ଫ ବ ଭ ମ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ। ରଚନା ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଚ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ନ ର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ଚ ଆସୁଛି। ଚ ଟି କେଉଁ ବର୍ଗର? ଚ ବର୍ଗର। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ ବର୍ଗ ଆଉ ପ ବର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତ ଯଦି ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧଣ ନ ହେଇକି ଦନ୍ତେନ ହବ। ରଚଣା ନ ହେଇକି ରଚନା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାର୍ଜନା, ମ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ, ର ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଜ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ, ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନ ହଳନ୍ତ, ଏଠି ନ ର ଅବସ୍ଥାନ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଜ ହଳନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜ ହଳନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧଣ ନ ହେଇକି ଦନ୍ତେନ ହେଇଛି। ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ନ ର ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ନ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଅଛି? ଏଠି ଗୋଟିଏ ନ ଅଛି। ତ ନ ଟି ହେଉଛି
ତ ବର୍ଗର ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଉଛି। କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ତ ଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ତ ବର୍ଗର। ନର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନର ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ, ନର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ତ ହଳନ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଏଠି ଜ ହଳନ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି ମୂର୍ଚ୍ଛନାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତ ଏଇ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠି ନ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତେନ ହୁଏ। ରଚନାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଚ ହଳନ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ ପୂର୍ବରୁ ଚ ରହିଥିବାରୁ ନ ହଳନ୍ତ ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଐ ଆଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମୂର୍ଧଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି ଦନ୍ତେନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ର ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ନ ହିଁ ହୁଏ, ତେଣୁ ଦନ୍ତେନ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନ ହଳନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମୂର୍ଧଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯଦି ରୁ ର ସ ବି ଥିବ ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ନ ଥାଇକି କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ପ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଜ ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥ ୱ ହ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଦି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ହଳନ୍ତର ମୂର୍ଧଣ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନ ହଳନ୍ତ ଓ ମୂର୍ଧଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ବି ନିୟମ ପଢ଼ୁଛୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କହନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଣତ୍ୱ ବିଧିର ନିୟମରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ଅଣା, ଅଣାକାର, ଆଣ, କଣା, କଣିକା, କାଣି, ଖୁଣ, ଗଣନା, ଗୁଣନ। ଚାଣକ୍ୟ, ଚାହାଣି, ଜଣାଣ, ଟାଣ, ନିଶାଣ, ପାଣି, ଫେଡ଼ାଣ, ବଣ, ବାଣ। ବାଣୀ, ବୀଣା, ବେଣୁ, ମଣି, ମଣିମା, ମଣିଷ, ମଶାଣି, ହଇରାଣ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଣତ୍ୱ ବିଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବା, ଅ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ଅଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିୟମରେ କ'ଣ ଥିଲା, ନ ହଳନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅ ଥିବ ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତେନ ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଅନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଣା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଠାରେ ତମେ ଏଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଏଇ ପୁରା ସେଟ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିଦବ। ଉପରେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ ଣତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ରୁ ର ସ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଥିଲେ ମୂର୍ଧଣ ହୁଏ। କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ ୟ ୱ ହ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଣତ୍ୱ ବିଧି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।